रहा हूँ। बरसते बादल, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बरसते बादल श्रावण मास में या भाद्रपद मास में वर्षा ऋतु होती है। आप सब देख रहे हैं, सभी जगह पानी ही पानी है, पानी बरस रही है। पृथ्वी खुशी से झूम रही है। बच्चे और किसान, सभी जीवराशि सभी खुशी से झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पृथ्वी बहुत ठंडा और शांत है इस ऋतु में। ये बहुत हरियाली, यहाँ देखो वहाँ हरियाली हमें दिखा रही है। ऐसा होती है वर्षा ऋतु। पहले वर्षा ऋतु के पहले हमें ग्रीष्म ऋतु आती है, इसे तेलुगु में कहते हैं हम एंडाकालम। एंडाकाल में सभी लोग, सभी जीवराशि पृथ्वी से लेकर आकाश तक पानी के लिए तरस रहती है। जब पहले वर्षा ऋतु आने के पहले हम अभी बताया ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कोयल कूकते रहते हैं। क्यों कूकती है कोयल? माने कोयल, हम कह सकते हैं कोयल आकाश से पृथ्वी को पानी से तड़पने के लिए रिकमेंडेशन कर रही है, हम ऐसा सोच सकते हैं। रिकमेंडेशन समझो आप, क्योंकि पृथ्वी में जो जीवराशि हैं वो सभी पानी के लिए तरस रहे हैं। उसकी तरस को देखकर कोयल आकाश में जो बादल रहते हैं उनसे पूछ रही हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमें बरसते बादल में कवि सुमित्रानंदन पंत उन्मुक्तिकरण के बारे में बताते हुए, उन्मुक्तिकरण माने आपको मोटिवेशन करने के लिए जो बातें कहना है उसे हम उन्मुक्तिकरण कहते हैं। और उन्मुक्तिकरण कहते हुए हमें कोयल के से हमें एक संदेश दे रहे हैं पज्जी के रूप में। क्या गाती हो किसे बुलाती, बदला दो कोयला रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। इसका अर्थ है, एक बार देखो आप सब, मैं उधर बरसे बादल का उन्मुक्तिकरण मैं दिखा रहा हूँ, आप सभी फोन में देखिए। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। ग्रीष्म ऋतु में माने एंडा काल में हमें अभी पता है ना, कोयल कूकते हैं। तो कूकने का अर्थ क्या है? कूकने का अर्थ क्या है? क्यों बुलाती है? कूकते किसे बुला रही है कोयल? किसे बुला रही है? माने समझो, प्यासी किसे बुला रही है? प्यासी धरती को देखकर। धरती कैसे है? प्यासी है, भूखी है। किससे भूखी है? पानी के लिए भूखी है। पानी के लिए भूखी है। जो पानी के लिए भूखे होते हैं उसे मानो प्यासी कहते हैं। वो प्यासी है, धरती प्यासी है। उस धरती को देखकर कोयल की मन चंचल हुआ, बहुत दुखी हुआ। वो दुखी में वो मेघों से पानी मांग रही है। वो मेघों से पानी मांग रही है। क्यों मांग रही है? जब हम किसी भूखे को देखकर हम क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं। हम बोलते हैं, माँ वो बहुत भूखी है, माँ हम उसे कुछ खाने को दे दो, ऐसा हम घर में बोलते रहते हैं ना। इसी प्रकार एक पक्षी को देखो कितना प्यार है अपनी भूमि पर, और आकाश से कितना प्यार है। क्योंकि जहाँ प्यार होती है वहाँ जो भी मिलता है, जो कुछ भी मिलता है। जहाँ प्यार नहीं होते है वहाँ हम प्रार्थना करने में भी कुछ भी नहीं मिलती है। इसीलिए कोयल आकाश और पृथ्वी के बीच, आकाश और पृथ्वी के बीच एक हम तेलुगु में कहते हैं मीडिएटर कहते हैं, अंग्रेज में मीडिएटर कहते हैं ना, वो ऐसा रहकर मेघों से हम पृथ्वी बहुत भूखी है, उसे थोड़ा पानी दे दो, पानी से उसे उसकी भूखी प्यासी भूखी को मिटाओ, ऐसा कह रही है। वो कोयल की कूक ऐसा है। इसमें कवि का भाव यह है, देखो कितना सुंदर है। मैं इसको तेलुगु में बताता हूँ। उन्मुक्तिकरण, जब हमें उन्मुक्तिकरण के बारे में उद्देश्य के बाद विधा विशेष, उसके बारे में कवि परिचय। जब हम ये तीन ऊपर जो उन्मुक्तिकरण,
उद्देश्य और विधा विशेष मालूम होता है, तब कवि कौन है, कितना सुंदर से वो कर रहा है, वो कितना महान कवि है। इसीलिए ऐसा बातें हमारे मन में आते हैं। इसीलिए 14 हुआ कवि परिचय। कवि परिचय के बारे में विषय प्रवेश मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी ध्यान से सुनो। वो प्रश्न देखो, मीठे गीत कौन गाती है? आप सबको मालूम है मीठे गीत कोई भी तेलुगु में गाते हैं। तेलुगु में एक मुहावरा भी है, మాట మంచిదైతే మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదైనా సరే జరుగుతుంది, అందుకే నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అనేటువంటి వర్డ్ మీరు వినే ఉంటారు। सो इस प्रकार हम देखें तो मीठे गीत गाने से मेघ मेघ बरसते हैं। इसीलिए कोयल मेघ और पृथ्वी के बीच एक मीडिएटर तरह रहकर मेघों से पानी मांग रही है। मीठे गीत कौन गाती है? कोयल। कोयल की गीत कैसे होते हैं? बहुत मीठे होते हैं। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? पानी कहाँ मिलते है? ऊपर से, आकाश से मिलते हैं। सो धरती कैसी है? प्यासी है। इसीलिए प्यासी धरती किससे मांगती है पानी? आकाश से, बादलों से। आकाश माने बादल, आकाश में बादल रहते हैं, बादल को दूसरा अर्थ है मेघ है, मेघों से पानी बरसते हैं। इसीलिए प्यासी धरती मेघों से पानी मांग रही है। बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। कैसे? आप सबको मालूम है, जहाँ बादल रहते हैं वहाँ प्रकृति की शोभा बहुत 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 बढ़ती ही रहती है। सो इसीलिए जब मैं आपको एक बात बताऊं, जब गाड़ी में पेट्रोल आती है तो गाड़ी कितनी दूर तक चल सकती है? कितनी दूर? बहुत दूर चल जाती है। उसी प्रकार बादल है तो मेघा है तो मेघ, बादल, पानी या वर्षा, कोई भी आप समझो, वो है तो प्रकृति की शोभा कितना सुंदर होती है, उतना सुंदर होती है। हम उसे बातों में नहीं कह सकते, हम मन से कह सकते हैं। कितना मन हमें बोलती है, मन हमें हमसे बोलती है, कितना सुंदर है। बोलने के लिए बातें नहीं होती हैं प्रकृति की शोभा के बारे में। ऐसा कब आती है? पानी बरसने से। जहां पानी ज्यादा बरसती है वहां प्रकृति की शोभा भी ज्यादा रहती है, बढ़ती रहती है। तो कवि का उद्देश्य हम जान लेंगे। कवि का उद्देश्य है प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन। प्रकृति नहीं है तो हम नहीं हैं। प्रकृति में एक अंग है हम, माने हम भी एक प्रकार की जीव राशि हैं। हम बोलते हैं, चलते हैं, गाते हैं, फिरते हैं। ऐसे जीव राशि में हम भी एक हैं। इसलिए हम सब प्रकृति में रहते हैं। ये सब इसीलिए प्रकृति की रचनाओं में प्रकृति के बारे में लोगों को ज्ञान देना, प्रोत्साहन देना, विषय देना। आप कोई भी समझो, प्रकृति के बारे में समझाना, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाना, प्रकृति के महत्व को बताना, प्रकृति के महत्व को दिखाना कवि का उद्देश्य है। कवि का उद्देश्य है। कवि का उद्देश्य कब सक्सेस होता है, सब सफल होता है? माने जब प्रकृति के बारे में ज्यादा रचनाएं होकर जब अनेक लोग उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, आसानी भाषा में, कठिन भाषा में नहीं है, सब समझने की, जनता की भाषा में जब कविता रचनाएं होती हैं, सब समझ सकते हैं प्रकृति के प्रति कवि की भावनाओं, प्रकृति की महत्ता को जान सकते हैं। ये कवि का उद्देश्य है। और प्रोत्साहन देना एक उद्देश्य है। और प्रोत्साहन के साथ साथ क्या देना? सौंदर्य बोध। प्रकृति सौंदर्य है, प्रकृति सौंदर्य से भरती है। हम कहते हैं ना, कभी कभी प्रकृति को हम स्त्रियां भी कहते हैं। स्त्रियां कितनी सुंदर रहती हैं, देखो अलंकार करने से। उसी प्रकार प्रकृति का अलंकार किससे आती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों की शोभा कहाँ से आती है? पानी से। इसी प्रकार साथ साथ सौंदर्य बोधन करना, मनोरंजन की भावना। मनोरंजन, सभी बातें हम नहीं बता सकते हैं, कुछ बातें मन से कह सकते हैं, कुछ बातें
हम मुंह से कह सकते हैं, कुछ बातों को हम मन में रहकर हमेशा उसे याद करते एक प्रकार की हमें आनंद में भर जाते हैं। उसे कहते हैं मनोरंजन की भावना। माने मनोरंजन की भावना माने तेलुगु में कहते हैं मानसिक उल्लासము। ये मानसिक उल्लास के लिए बातें नहीं हैं। నేను ఇంత పొందాను, అంత పొందాను, అలా పొందాను, ఇలా పొందాను అని చెప్పడానికి మానసిక ఉల్లాసానికి మాటలు అనేవి లేవు. మనసు పడేటువంటి ఆనందాన్ని మానసిక ఉల్లాసం అంటాము. ఈ మానసిక ఉల్లాసం ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే వర్ష ఋతువులో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని చూసినప్పుడు మానసిక ఉల్లాసం జరుగుతుందని కవి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఆ ఉద్దేశాన్ని కనుక మీరు గ్రహించినట్లయితే ప్రకృతిని మీరు కాపాడతారు. ప్రకృతిని కాపాడాలంటే మనం చేయాల్సినటువంటి ఒకే ఒక పని చెట్లని పెంచటము. ఏమీ లేదు మనం చేయాల్సిన పని. ఎక్కడో అంత చిన్న భూమిలో ఒక చిన్న చెట్టుని కనుక పాతినట్లయితే ఇక మనం దానికి చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు. అదే కొన్ని మొక్కల్ని తయారు చేసి మనకి కావాల్సినంత నీడని, ఫలాల్ని, తర్వాత సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, అందరికంటే అవసరమైనటువంటి ఆహారమైనటువంటి నీటిని, ఆహారం లేకపోయినా బతకచ్చు కానీ నీరు లేకపోతే బతకలేము. అటువంటి నీటిని ఈ చెట్లు ఇస్తాయి. కాబట్టి ప్రకృతికి గుండెకాయలు చెట్లు. ప్రకృతికి గుండెకాయలు చెట్లు. ఆ చెట్లు ఉండాలి. ఆ చెట్ల యొక్క సౌందర్యాన్ని మనం చూడాలంటే వాటికి కావాల్సింది నీరు. కాబట్టి నీరు లేకపోతే ప్రకృతి లేదు, ప్రకృతి లేకపోతే నీరు లేదు. ఈ రెండు లేకపోతే మనము లేము అని చెప్పడమే కవి యొక్క ఉద్దేశము. ఇకపోతే విధా విశేష్. కవి ఏ రకంగా చెప్తున్నాడో చూడండి. కవి చెప్పేటువంటి తీరు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. అంతా విన్న తర్వాత సింతేనా అనిపిస్తుంది, కానీ దాంట్లో ఎంత గూఢార్థం ఉంటుందో చూద్దాం. విధా విశేష ఆయన కవి ఎలా చెప్తున్నాడంటే బరసతే బాదల్ కవితా పాఠ హై. ये कैसा पाठ है? कविता पाठ है। कहानी और कविता दोनों में कविता से हमें मन पसंद होता है, हमें मनोरंजन मिलता है। कविता से, पद्यों से, गीतों से हमें मनोरंजन मिलता है। कविता भी और पर्याय शब्द है। कविता से हमें मनोरंजन मिलता है। इसीलिए कवि ये प्रकृति के बारे में, कविता के बारे में प्रकृति की सौंदर्य बोधन करा रहे हैं। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवाद्य है। मैं अभी बताया ना, కవిత అనేది ఏం చేస్తుంది? కవిత అనేది ఏం చేస్తుంది? మన మనసులో జరిగేటువంటి అనేక రకాల భావనలని చాలా గొప్పగా తెలియజేస్తూ మనకి ప్రకృతిలో ఎంత అందం ఉంటుందో అంత అందాన్ని మన మనసుకి చూపిస్తుంది. కంటితో చూసేటువంటి ఆనందం కంటే మనసుతో చూసేటువంటి అందము, ఆనందము చాలా అమోఘమైంది. దానికి వర్ణన అనేది లేదు. కంటికి చూసిన దానికి వర్ణన ఉంది, వర్ణన చేయగలము, కానీ మనసుతో చూసిన దాన్ని వర్ణన చేయలేము. అటువంటి వర్ణన మనకి కవితా పాఠాలు అంటే గీత్ పాట మనకి ఇవి కలగజేస్తాయి. ఏమంటే కవితా రూపంలో ఉండేటువంటి పాఠాలు. పాట పాడటంతో చాలా హాయిగా ఉంటుంది. అదే ఒక కథ చెప్పడం, కథ ఎక్కదు. కానీ కథని ఏదైనా పాట రూపంలో చెప్తే చాలా హాయిగా తొందరగా అర్థం అవుతుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. మన మనసు ఎక్కడికో ఏదో లోకాల్లో విహరిస్తుంది. అంతటి గొప్ప శక్తి ఉంది పద్యానికి, కవితకి, పాటలకి. ఆ పాటల రూపంలో, కవితా రూపంలో కవి ప్రకృతి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. ఆ కవిత అదే విశేషం, విధా విశేషం. ఎలా అయినా కవిత ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యాన్ని ఎలా తెలియజేస్తున్నాడంటే కవితా రూపంలో. प्रस्तुत कविता नाद के साथ गेय योग्य है। इसमें अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है। మనకి అలంకారాలు లేవు. అలంకారాల గురించి మనం ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని చెప్పిన ప్రయత్నం చేసి విషయాన్ని పక్కదో పట్టించుకోవద్దు. ఈ పరిస్థితి బాధల యొక్క విషయాన్ని మనకి అనుప్రాస అలంకారం అంటే మాట్లాడడానికి, పాడటానికి, తర్వాత నెక్స్ట్ రెండోది ఉపయోగించేటువంటి ఒకే శబ్దాలు. మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని శబ్దాలు కంటిన్యూగా వస్తుంటాయి. అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి శబ్దాల యొక్క అందాన్ని అనుప్రాస అలంకారం అని చెప్పని అంటాము. వాటి వల్ల అవే వర్డ్స్ రిపీట్ అవుతూ
ఆ పద్యం యొక్క ఆనందాన్ని గొప్పతనాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. దాన్ని మనం అనుప్రాస అలంకారం అని చెప్పని అంటాము. ఇది ప్రస్తుత కవిత ధ్వనికే సాత్. ధ్వని ప్రస్తుత కవితలో ధ్వని అవసరము. ధ్వని అంటే శబ్దము. మన కవి పాట పాడేటప్పుడు ఆ శబ్దాల యొక్క గొప్పతనం అవసరము. మామూలుగా మనం చెప్తే కాదు, దాని శబ్ద రూపంలో కనుక తెలియజేసే శబ్దము అంటే వర్షం ఎలా పడుతుంది, రిమ్జిమ్ రిమ్జిమ్ చూసారా శబ్దము. తర్వాత మేఘాలలో మెరుపులు కనపడుతుంటాయి, ఎలా కనపడుతుంటాయి, చం చం చం. తర్వాత పక్షులు ఎలా ఎగురుతుంటాయి, ఇలా అవి చేసేటువంటి శబ్దాలను చెప్పటం. కప్పలు ఎలా అరుస్తుంటాయి, ఇలా చెప్పేదాన్ని నాద ధ్వని అని అంటాం. ఆ శబ్దంతో పాటు చెబుతూ మనం గనక పద్యం గనక పాడగలిగి దీన్ని కవితా రూపంలో మిమ్మల్ని మెప్పించగలిగితే ప్రకృతి యొక్క గొప్పతనం మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేది కవి యొక్క భావన. మీరు ప్రకృతి ఆరాధకులు అవుతారు, ప్రకృతిని కాపాడతారు. ఎందుకంటే ప్రకృతిని కాపాడేటువంటి వాళ్ళు మీరే కాబట్టి, కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీదనే ఉన్నది కాబట్టి కవి మీకు శబ్ద ధ్వని రూపంలో అనుప్రాస అలంకారం అంటే ఒకే వర్డ్స్ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి రిపీట్ అవటము. సో ఇది విధా విశేష. ఇకపోతే మనం ఇంత గొప్పగా చెప్పేటువంటి వర్ష ఋతువు యొక్క అందాన్ని ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నటువంటి కవి ఎవరు అనేటువంటి భావన మనలో కలుగుతూ ఉండాలి. కవి గురించి తెలుసుకుందాము. కవి ప్రకృతికే బేజోడ్ కవి. బేజోడ్ మానే సాటి లేని, अनकाउंटेबल। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म। ఈయన ప్రకృతిలో ప్రకృతి వర్ణంలో ఈయనకి ఎవరు సాటి లేరు. ఈయన్ని మనం ఎవరితో కూడా పోల్చలేము. ఈయనకి ఈయనే సాటి. అటువంటి ఈ కవి సుమిత్రానందన్ పంత్. కవి పేరేంటి? సుమిత్రానందన్ పంత్. ఈయన మే 20 అంటే మే 20 हिंदी को हम 20 को हम कहते हैं, हिंदी में 20। 19,000 में अल्मोड़ा के जिले में कौसानी गांव में हुआ। 1900 అల్మోడా జిలే 1900 సంవత్సరంలో మే 20వ తారీఖున అల్మోడా జిల్లాలోని కౌసాని అనేటువంటి గ్రామంలో జన్మించాడు. అర్థమైందా అబ్బాయిలు? ఎప్పుడు జన్మించాడినా? మే 20వ తారీఖున 1900 సంవత్సరంలో అల్మోడా జిల్లా అనే జిల్లాలో కౌసాని గ్రామం అనేటువంటి గ్రామంలో జన్మించాడు. 7 वर्ष की उम्र में, తెలుగు మే ఒక సామెత ఉంది, పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అని. పూలు చూడండి పుట్టగానే పరిమళిస్తుంటాయి, కొన్ని పుట్టగానే వాసన వస్తుంటాయి, చండాలమైన వాసన వస్తుంటాయి కొన్ని. అట్లా నేను రెండో వర్డ్ నేను యూజ్ చేయట్లేదు, ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ వర్డ్ చెప్పాను, పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్టుగానే కొంతమంది పిల్లలు బై బర్త్లోనే వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపిస్తూ వెళ్తుంటారు. కొంతమంది పోటీ పడి సంకల్ప బలంతో నేను కూడా సాధించాలి అని చెప్పిన కొంతమంది పిల్లలు తర్వాత నేర్చుకొని పోటీ పడుతుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు చూసి నేర్చుకుంటారు. కొంతమంది స్వతహాగానే గొప్పవాళ్ళుగా పుట్టి వాళ్ళ విషయంలో టాప్ ర్యాంక్ లో, టాప్ అంటే పై తరగతిలో, పై హ్యాండ్ లో ఉంటారు. అట్లా మనం కొంతమంది పిల్లల గురించి మీకు ఎందుకు సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నా అంటే మనకి టైం అనేది సరిపోవట్లేదు. టైం అనేది, ఆ టైం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇటువంటి సౌందర్యాన్ని గురించి తెలియజేసినప్పుడు టైం చాలా తీసుకుంటుంది. మీకు టైం సమయాభావం వలన చాలా వరకు మిమ్మల్ని తగ్గించి చెప్పాల్సి వస్తున్నది. 7 वर्ष 7 సంవత్సరాల వయసులోనే ఈయన కవి ప్రకృతి రచనలలో ఫస్ట్ ప్రథమ పురస్కారాన్ని ఈయన పొందాడు. ప్రథమ పురస్కారాన్ని 7 సంవత్సరాల వయసులో ప్రకృతికి సంబంధించి प्रथम पुरस्काराన్ని పొందాడు. కావ్య పాठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे। साहित्य लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, ఈయన సాహిత్యాన్ని చూసి సాహిత్య అకాడమీ, सोवियत रूस और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। సాహిత్య అకాడమీ, సోవియట్ రూస్ అంటే రష్యా. రష్యాలో సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి అక్కడ ఒక అకాడమీ ఉంది. మన భారతదేశంలో సాహిత్యానికి సంబంధించి సాహిత్య అకాడమీ ఉంది. ఈ రెండు అకాడమీలు చిదంబర అనేటువంటి కావ్యానికి ఈయనకి జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని ఇచ్చింది. జ్ఞానపీఠ్ పేరులోనే చూడండి, జ్ఞానపీఠము అంటే ఇక దీన్ని మించినటువంటి పురస్కారము లేదు. మీరు అప్పుడప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ చూస్తుంటారు, భారతరత్న,
అని పేరు వింటుంటారు. అంటే దాన్ని మించినటువంటి ఇంకొక బిరుదు లేదు, అదే చాలా హైయెస్ట్. అట్లానే సాహిత్యంలో జ్ఞానపీఠం మించినటువంటి పురస్కారము లేదు. అటువంటి పురస్కారం ఈయనకి లభించింది అతి చిన్నతనంలోనే. ఈయనకి ప్రముఖ రచన ఈయన రచనలు వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद दादा, चिदंबरा आदि। इनका निधन सन 1977 में हुआ, 1977 में हुआ। ఈయన ఎప్పుడు చనిపోయినాడు? 1977వ సంవత్సరంలో చనిపోయాడు. అంటే ఈయన దగ్గర 77 ఇయర్స్ ఈయన జీవించాడు. ఈ 77 ఇయర్స్ కూడా ప్రకృతి యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి తెలియచేయడానికి ఈయన తన జీవితాన్ని ఉపయోగించాడు. సో కాబట్టి అటువంటి గొప్ప కవిని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము. మీరు కూడా అంత గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలి, అలా ప్రకృతిని కాపాడాలని చెప్పని కవి యొక్క ఉద్దేశము మరియు నా ఉద్దేశము, అదే మీ ఉద్దేశం అవ్వాలని చెప్పని ఇక మనం లెసన్ లోకి ప్రవేశిస్తే విషయ ప్రవేశ్ సి నెక్స్ట్ పేజ్ అబ్బాయిలు. వర్ష ఋతు హమేషా సే సబ్కి ప్రియ ఋతు రహీ హై. చూడండి, కొంత మీకు తెలుగులో చెప్తాను, కొద్ది తొందరగా అర్థమవుతుంది. కొంతమందికి ఎండాకాలం అంటే ఇష్టము, కొంతమందికి చలికాలం అంటే ఇష్టము, కానీ అందరికీ వర్షాకాలం అంటే ఇష్టం. చూడండి, మనం ఒక 100 మెంబర్స్ ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో కొంతమంది ఒక 30% చలికాలం అంటే ఇష్టం అంటారు, ఒక 40% ఎండాకాలం అంటే ఇష్టం అంటారు, ఓ 30% మాకు అన్ని అంటే ఇష్టం అండి అంటారు. కానీ అన్ని ఇష్టం అనేటువంటి వాళ్ళు 100%. ఏ ఋతువుని? వర్ష ఋతువుని నాకు ఇష్టం లేదు అనేటువంటి వాడిని మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తారా? ఒకసారి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, తెలుగులో చెప్తున్నాను నేను. నాకు వర్ష ఋతువు అంటే ఇష్టము లేదు అనేటువంటి వాడిని మీరు ఎక్కడైనా ఉంటే మీరు చూడండి, ప్రపంచంలోనే ఎవరు కూడా ఉండరు. అంత గొప్ప ఋతువు వర్ష ఋతువు. మాకు ఎండలొద్దు బాబోయ్, చలి వద్దు బాబోయ్ అంటారు, కానీ మాకు వర్షాలొద్దు బాబోయ్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడా లేరు. ఆ వర్షంలోనే ఇళ్ళు తడిసిపోయినా, ముద్దలైపోయినా, పొలాలు పాడైపోయినా, పంటలు నష్టపోయినా మళ్ళీ మాకు వర్షాలు పడాలి, మాకు వర్షం పడితే కానీ జీవనాధారం లేదనేటువంటి మనం రైతుల్ని చూస్తున్నాం. చూడండి, రైతులకి చాలా నష్టం వర్షాలు పడితే. అటువంటి రైతులు కూడా మళ్ళీ వర్షాన్నే కోరుకుంటారు, ఎండల్ని కోరుకోరు, చలిని కోరుకోరు, మాకు వర్షమే కావాలి అంటారు. అంత గొప్ప ఋతువు వర్ష ఋతువు. ఆ వర్ష ఋతువు అందరికీ ప్రియ ఋతువు. వర్షాకే సమయ ప్రకృతికి సుందరత देखने लायक होती है. ఎండాకాలంలో ప్రకృతి అందాన్ని మనం చూడలేము, చలికాలంలో ప్రకృతి అందాన్ని చూడలేము. ప్రకృతి యొక్క అందం చూడాలంటే ఏ కాలం చూడాలి? వర్షాకాలం మాత్రమే చూడాలి. వర్షాకాలంలో జల గల పారేటువంటి సెలయేర్లు, ఆ సౌండ్ వింటుంటేనే మన మనసు పొలకించిపోతుంటుంది. అందుకని అక్కడ నాద్, శబ్ద ధ్వని అని చెప్పని మనం వర్డ్ ఉపయోగించాం. ఆ ధ్వని వింటుంటేనే మన శరీరం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం కూడా పోయి చూడాలి. మన ఇంటి పక్కనే డ్యామ్ ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాము, కానీ వర్షాకాలంలో డ్యామ్ గేట్లు తీర్చారంటే అందరికంటే ఫస్ట్ మనమే ఉంటాం. ఫస్ట్ మనమే దాన్ని వీడియో తీస్తుంటాం. అంత గొప్ప ఋతువు కాబట్టి వర్షాకే సమయం ప్రకృతికి సుందరత देखने लायक होती है. మనం ఎండాకాలంలో అందాన్ని చూడలేము, చలికాలంలో చూడలేము, కానీ ఎప్పుడు ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని చూడగలుగుతామంటే ఒక్క వర్షాకాలంలో మాత్రమే. మీకు మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य एक वो नहीं है, ये नहीं है, सभी जीवराशि। इस भू प्रपंच में कितने जीवराशियां हैं, सबको कुछ जीवराशि को हम देख सकते हैं, कुछ जीवराशि को हम नहीं देख सकते हैं। छोटे बड़े जीवराशि, अब कुछ भी समझो, किसी भी जीवराशि को पानी की जरूरत है। पानी के बिना किसी भी जीवराशि नहीं जीवित रह सकती है। कुछ जीवराशियां गर्मी में मर जाती हैं, कुछ जीवराशियां ठंडी में मर जाती हैं। इसलिए हमारे घर में फ्रिज रहती हैं. क्यों फ्रिज रहती है? మీకు తెలుగులో చెప్తున్నాను అబ్బాయిలు. చూడండి, ఎండాకాలంలో కొన్ని జీవరాశులు చనిపోతాయి, చలికాలంలో కొన్ని జీవరాశులు చనిపోతాయి. మన ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్ చూడండి, ఎండాకాలంలో కొన్ని వస్తువులు మన ఇళ్లలో పురుగు పట్టదు, కొన్ని వస్తువులకు పురుగులు పడతాయి, ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం, ఆ వస్తువులకి పురుగు పట్టదు. కానీ వర్షాకాలంలో ఏ పురుగు పట్టదు. వర్షాకాలంలో
ఏ పురుగు పట్టదు కాంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ జీవరాశి మనకి కంటికి కనబడేటువంటి జీవరాశి అయినా కంటికి కనబడిన జీవరాశికైనా నీరు అవసరమే. నీరు తాగని జీవరాశి అనేది ఏది కూడా భూమి మీద 99% లేవు. సో కాబట్టి అంత గొప్ప ऋतु वर्षा ऋतु पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य और यहाँ तक की धरती भी खुशी से झूम उठती है. आकर की ఈ భూమి భూమి కూడా చాలా సంతోషంతో చాలా ఉత్సాహంతో చాలా ఆనందంతో ఒక ఆనందపు ఉయ్యాలలో ఊగిపోతూ ఉంటుంది ఈ వర్ష ఋతువు కోసం. ఈ వర్ష ఋతువు కోసము భూమి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है. ఆ సౌందర్యాన్ని ఆ గొప్పతనాన్ని ఆ వర్ష ఋతువులో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని ఇక్కడ కవి మీకు తెలియజేస్తున్నాడు. జాగ్రత్తగా వినండి. మొదటి పద్యము జం 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 మేఘ బరసతే సావనకే చం 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 గిరితి బూందే తర్వం సే చనకే చమ 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 బిజలి చమక రహీ రే ఉరుమే గనకే తమ తమ దినికే తమమే సపనే జగతే మనకే. ఇక్కడ నేను కాస్త స్పీడ్ గా ఈ పద్యాన్ని పాడటం జరిగింది. నేను అంత గొప్పగా పాడలేననేటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ చూడండి నాద ధ్వని మనకి ఎలా వినపడుతుందో. झम 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 मेघ बरसते हैं. मेघ कैसे बरसते हैं? झम 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 झम. वो शब्द हम सुनने से हमें डर लगता है. वो शब्द सुनने से हमें डर लगता है. हम जल्दी दौड़ते दौड़ते किसी घर में जहां पानी नहीं गिरती है वहां जाके हम बैठ जाते हैं या खड़े होते हैं क्या या दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं. అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఆ వర్షపు సౌండ్ వినగానే అమ్మో వర్షం పడుతుందని మనం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం వర్షం పడని చోటికి. ఆ శబ్దం వింటేనే మనలో భయం కలుగుతుంది. అంత గొప్ప అందమైనటువంటి శబ్దము భయాన్ని కలిగిస్తుంది, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది, ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తుంది. కిటికీలోంచి తలుపులు తీసి మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. వర్షం ఎలా పడుతున్నది? झम 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 झम. అలా మేఘాలు వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాయి. सावन के कब? श्रावण मास में. किस ऋतु में? श्रावण मास में. श्रावण मास अभी आया या नहीं आया? नहीं है, अभी चली गया. श्रावण मास अभी चलेगा. यहाँ श्रावण मास के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रावण मास है. हमारे जिला में अनंतपुर जिला में श्रावण मास को भगवान की मास मानते हैं. यहाँ के लोग अनेक प्रकार की पूजाएं करते हैं. ऐसा बहुत बड़ा महान और मास है श्रावण मास. जब मेघ बरसते हैं तब पानी कैसे गिरती हैं? छम 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 छम. देखो यहाँ नाद ध्वनि शब्द, वो शब्द हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं. అరే వర్షం ఎలా పడిందిరా, టొప్ప 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 పడింది, టమ్మ 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 అని పిరుగులు పడ్డాయి అని చెప్పి మనం ఎవరికి తెలిసిన భాష వాళ్ళు ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక్కడ మేఘాలు వర్షాలు కురవంగానే మనకి ఫస్ట్ పడేది పెద్ద పెద్ద ధారలు కాదు, పెద్ద పెద్ద చుక్కలు. వాటిని మనం చుక్కలు అంటాం లేదా బిందువులు అని అంటాం. పెద్ద పెద్ద బిందువులు పెద్ద పెద్ద చుక్కల రూపంలో పడుతుంటుంది. ఎలా పడుతుంటుంది? చం 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 చం. కహా సే पहले पानी कहाँ गिरती हैं? पहले पानी कहाँ? सीधे हमारे घर में गिरती हैं या हमारे आंगन में गिरती हैं या पृथ्वी पर गिरती हैं? नहीं, कहाँ गिरती हैं? तरुओं में. तरुओं में माने क्या है? पेड़. మొట్టమొదటిగా వర్షం ఎక్కడ పడుతుంది? చెట్ల మీద పడుతుంది. వర్షం ముందు ఎక్కడ పడుతుంది? చెట్ల మీద పడుతుంది. చెట్ల మీద నుంచి కిందకు పడుతుంది. చనకే ఎలా పడుతుంది? ఒక్క సెకండ్ చనకే माने एक सेकंड में, एक पल में गिरते हैं. कहां से गिरते हैं? तरुओं से. तरुओं को कहां से मिलते हैं? मेघों से. मेघों से पानी कहां पहले गिरते हैं? तरुओं में. तरुओं से कितने काल में, कितने समय में पानी नीचे गिरती हैं? एक क्षण में. याद रखो, मैं कभी कभी एक बार आपको प्रश्न दूंगा एक अंक के लिए. देखो पहला झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से चनके.
ये देख लिया ना, सुन लिया ना। अब पानी कैसे गिर रही हैं, मेघ कैसे बरस रहे हैं, हम जान लिया। अब हम तीसरा लाइन में जाएंगे। छम 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 बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। छम बिजली, जब मेघ बरसते हैं, जब पानी नीचे गिरती रहती है, तब हम आकाश में एक देख सकते हैं। क्या देखते हैं? बिजली। बिजली माने क्या है? वो तेलुगु में कहते हैं ఉరుములు మెరుపులు, ఉరుములు మెరుపులు. అవి చూస్తే కళ్ళు దెబ్బతింటాయంటారు పిల్లల్ని. కాబట్టి ఆ ఉరుములు మెరుపులు చూడొద్దని చెప్తారు. ఆ ఉరుములు మెరుపులకి అంత శక్తి ఉంది. అవి ఎలా మెరుస్తున్నాయి? ఛం ఛం అట్లా ఒక్కసారి ఒక పెద్ద మెరుపు మెరిసి ఒక్క సెకండ్ లో మాయమైపోతాయి. ఒక్క సెకండ్ లో, ఒక నిమిషం కూడా కాదు, ఒక సెకండ్. సెకండ్స్ అని తెలుసు కదా, నిమిషాల్లో 60 వంతు. అలా ఒక సెకండ్స్ లో మెరిసిపోతాయి. ఆ మెరుపుని గనక చూస్తేనే మనకి ఒక సెకండ్ లో మనకి కళ్ళు కూడా పోతాయి. తర్వాత కాసేపు కళ్ళు కూడా కనపడవు. అంతటికి వాటిని మనం పిడుగులు అని చెప్పని అంటున్నాం, మెరుపులు అని అంటున్నాము, ఉరుములు అని చెప్పని అంటున్నాము. ఇవి పడ్డప్పుడు మీరందరూ రైతు పిల్లలు, మీరు ఇవి పడ్డప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ ఉరుములు మెరుపులు ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయో భూమి నైట్రోజన్ ని తయారు చేసుకుంటుంది. భూమి నైట్రోజన్ ని తయారు చేసుకుంటుంది. చూడండి, ఆ ఉరుములు మెరుపుల వల్ల కూడా భూమికి ఎంత లాభపడుతుంది చూడండి. అంటే భూమి ఆకాశం నుంచి పడేటువంటి ఏ చిన్న దాన్ని కూడా వ్యర్థము చేసుకోవట్లేదు. అట్లానే మీరు కూడా ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. ఈ ఉరుములు మెరుపుల నుంచి భూమి నత్రజని తయారు చేసుకుంటుంది. నత్రజని మొక్కల పెరుగుదలకి చాలా 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 అవసరము. చెంచము బిజిలి చమక रही रे उरुमे घन के, उरुमे घन के. उरु माने क्या है? उरु में क्या है? उरु माने क्या है? आप सबको मालूम है। उरु माने हृदय, मन. जब पानी बरसती है, मेघ पानी बरसते रहते हैं, तब हमारे मन में क्या आती है? हमारे मन में क्या आती है? एक प्रकार हम वो नहीं बता सकते हैं. हमारा मन मनोरंजन से घूमती है, झूलती है. हमारे मन, हमारे हृदय झूमती रहती है. उसे कहते हैं ఊర్. మన హృదయం ఆనంద డోలికలలో ఊగుతుంటుంది. అబ్బా, ఈ రోజు మా ఊర్లో వర్షం పడింది, మా పంట పొలాల్లో వర్షం పడింది, ఊరిలో ఎక్కువ వర్షం పడింది, మా చెరువులు నిండినాయి. చూసారా, ఇవన్నీ ఎన్ని అర్థాలు వస్తాయి. మీరు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారో ఇవన్నీ కూడా దేని ద్వారా అంటే కేవలము వర్షం ద్వారా. అదే ఎంత ఎండ వచ్చినా చెరువులు నిండుతాయా? ఎంత ఎండ వచ్చినా చలిపోతుందా? ఎంత చలి వచ్చినా చెరువులు నిండుతాయా? ఆకలి దప్పికలు పోతాయా? కానీ ఒక్క నీటి బొట్టు మన నాలుక మీద పడితే ఎంత ఆకలి అయినా సరే తగ్గిపోతుంది. అందుకనే మన శరీరంలో 80% వాటర్ ఉంది చూడండి. మన శరీరంలో మీకు సైన్స్ మాస్టర్లు చెప్తూ ఉంటారు 80% వాటర్, మిగిలిన 20% మాత్రమే కండలు, బోన్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఎముకలు, ఇవి ఉన్నాయి మన శరీరంలో. ఆ రక్తంలో కూడా మనకి ఈ నీరే ఉంటుంది. కాబట్టి ఉర్మే ఘన్కే, ఘన్ అనే మేఘాలు, ఉర్మే ఘన్. ఆ మేఘాల యొక్క గొప్పతనం మనసులలో అలా నిలబడిపోతుంది. తమ్ తమ్ దినికే తమమే సపనే జగతే మనకే. अभी तो समय हो रहा है, ध्यान से सुनो. तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के. हमारे मन में अनेक प्रकार के सपने जगते हैं, जागते हैं. हमारे मन में जो अंधेरा है वो अंधेरा चली जाती है, वो अंधेरा चली जाती है. तम का अर्थ है लिखो, तम का अर्थ है लिखो माने रुकना. तम का अर्थ है रुकना. हमारे मन में अनेक भावनाएं रुक जाती हैं, अनेक भावनाएं रुक जाती हैं. हम सोचना बंद करते हैं. हम जो सोचना बंद करते हैं वो सभी जागृत होती है, जागृत होती है. कब कब तम में, कब रुक होते हैं? तम में माने अंधेरे में. చీకటిలో మనకి చూడండి ఎటువంటి ఆలోచనలు రావు, ఎటువంటి ఆలోచనలు రావు. చీకటి వచ్చినప్పుడు మన ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి.
చీకటి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మనకి తెల్లవారుతుందో అప్పుడు మన మనసులో అనేక రకాల ఆలోచనలు మనలో పరిగెడుతూ ఉంటాయి. అబ్బా, రాత్రి వర్షం కురిసింది కదా, అది జరిగి ఉంటుంది, ఇది జరిగి ఉంటుంది. కానీ వర్షం జరిగినప్పుడు అమ్మో భయం, ఏమి ఆలోచన రావు. దుప్పటి కప్పుకొని ఎప్పుడు వర్షం తగ్గిపోతుందని ఆలోచిస్తాం. ఎటువంటి ఆలోచనలు రావు. అంత గొప్ప అందాన్ని, ఆనందాన్ని తెలియజేసేటువంటి వర్ష ఋతువు ఇది. మన మొదటి పద్యంతో ఈ రోజు పూర్తి చేస్తున్నాము. రేపు రెండవ పద్యాన్ని చెప్పుకున్నాము. సబ్కో శుభరాత్రి. జై హింద్.